Good morning to all. This video lecture will explain two-port networks and their problems. So, first of all, two-port network is this figure is a two-port network. Two-port is related to the video explain two ports. One input side, this is input port item. Similarly, second one is output port item. Right? This is input port where current entry. Similarly, output port current entry. This current is I1 and I2 mark. Similarly, the parameter voltages V1, V2. Right? So, the total parameters I1, I2, V1 and V2. So, these 4 parameters are this two-port network related to evaluate right. This parameters correspondingly totally 6 different types of parameters split. First one is open circuit impedance parameter. Open circuit impedance parameter. This is a portion. Impedance is Z equal to V by I or V equal to ZI. This expression is Ohm's law expression. This expression is two-port parameter use. This is a two-port Z Z matrix. Z matrix values Z11, Z12. That is first row first element, first row second element. Similarly, second row first element, second row second element. This is Z matrix. So, correspondingly, voltage check V1, V2 change. Right? V1, V2 equal to relative formula V equal to Z into I. So, V1 equal to Z11 I1 plus Z12 I2. Similarly, V2 equal to Z21 I1 plus Z22 I2. These terms I1 and I2 are independent parameters. I1 and I2 independent parameters. Right? Independent parameters in terms of marketing. Correspondingly independent parameters denote. Similarly, in open circuit impedance V1, V2 are dependent parameters. So, this is expressed in terms of generally left hand side expression V1 equal to Z11 I1 plus Z12 I2 this is left hand side dependent parameters expression independent parameters. This is independent parameter dependent parameter I1 I2 current in the variation V1 dependent parameters. Clear independent parameters current vary dependent parameters voltage variations obtain. This problem is these 4 set of parameters I1, I2, V1, V2. This I1, I2, V1, V2 this is a complete Z matrix. Z matrix complete calculate. Now, these 4 parameters are calculation I1, I2, V1, V2. These 4 parameters circuit properties identify. Right? Next, second one. Second one is just opposite. That is short circuit admittance parameters. Admittance is Y. Y. Y equal to I by V. Correspondingly, I equal to matrix Y into matrix V at relate. Right? This is 2 port. So, Y in the values Y11, Y12, Y21, Y22 obtain. So, that is the left hand side I1, I2. Similarly, this matrix I1, I2. This matrix formula I1, I2 equal to matrix Y. That is Y11 matrix Y complete matrix Y11, Y12, Y21, Y22, V1, V2. Right? This is the formula. This is one
എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അഡ്മിറ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ വി ആണ്. അപ്പോൾ സോ മെട്രിക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു വൈ ഇൻറ്റു വി ആയിട്ട് എഴുതാൻ 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരും. അപ്പോൾ I1 I2 ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് y11 y12 y21 y22 v1 v2 ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അറിയാം. സോ എഗെയിൻ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക, ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് v1 v2 ആണ്. ഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് I1 I2. കാരണം വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. വോൾട്ടേജിൻ്റെ ചേഞ്ചിനൊത്ത രീതിയിലാണ് കറണ്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും കറണ്ട് ഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്ററും ആയി. ഇനി അടുത്ത ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ളൊരു കേസിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ പോയൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ്. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും പറയാനുള്ള കാരണം, ഈ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ഒരെണ്ണം Z11 നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Z11 ഈക്വൽ ടു V1 by I1 at I2 equal to 0. Right? Z11 equal to V1 by I1 at I2 equal to 0. അപ്പോൾ ഈ I2 0 ആവുന്നത്, കറണ്ട് 0 ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആവുമ്പോഴാണ്. OC ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആവുമ്പോഴാണ്. സിമിലർലി ഇതിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിലെ ഒരു പാരാമീറ്റർ Y11 എടുക്കുകയാണ്. Y11 ഈക്വൽ ടു I1 by V1 ആണ്. അറ്റ് V2 ഈക്വൽ ടു 0. ഈ പാരാമീറ്റർ 0 ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് വാലിഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ V2 ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വോൾട്ടേജ് 0 ആകുന്നത്. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് 0 ആകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അഡ്മിറ്റൻസും ഇതിന് മുമ്പിലുള്ളതിനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇംപിഡൻസ് പാരാമീറ്റർ എന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ അടുത്തൊരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് വൈയും ഇസഡും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപിഡൻസ് ആണ്. ഇംപിഡൻസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് വൈ. അപ്പം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം ഇസഡ് മെട്രിക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈ മെട്രിക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ അവിടെ വരുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ട്രാൻസ്മിഷൻ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഐഡിയ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് V2 I2. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടിലെ എലമെൻറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഈ ടെർമിനോളജി ട്രാൻസ്മിഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പവർ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പം ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ്, അതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ എല്ലാം ഏറ്റവും എൻഡിലായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജും കറൻസും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്റ്റഡ് ലോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പവർ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനൊത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് സൈഡിലുള്ള വോൾട്ടേജും കറൻറ്റും വേരി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാം. ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ട് ലോഡിനൊത്ത രീതിയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പലപ്പോഴും ഇൻപുട്ട് ലോഡിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഗെയിൻ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ABCD എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സാണ്. ഇവിടെ ABCD മെട്രിക്സിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് V2 I2 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ V2 മൈനസ് I2 ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക. അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈ 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ I1 I2ൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഈ രണ്ടും പോർട്ടിന് അകത്തോട്ടാണ് വന്നത്. ബട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ അടുത്ത ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അടുത്തതിൽ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് തിരിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സിനെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വെച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത് ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദി 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദി 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് സൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിമിലർലി ഇൻപുട്ട് സൈഡിലുള്ളത് V1 I1 ഈക്വൽ ടു ABCD V2 മൈനസ് I2. റൈറ്റ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇംപിഡൻസ് പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അഡ്മിറ്റൻസ് പാരാമീറ്റർ. സിമിലർലി ട്രാൻസ്മിഷൻ പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പാരാമീറ്റർ. ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. V2 I2 ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ കിട്ടി. ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് V2 I2 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സും V1 I1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സും. റൈറ്റ്? നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. എഗെയിൻ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന I1ഉം സിമിലർലി I1ഉം V1ൻ്റെയും കറണ്ട്, അതായത് ഈ രീതിയിൽ A' ഇതിനെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ
എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് V1 മൈനസ് I1 ആണ്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി നേരത്തെ എഴുതിയാണെങ്കിൽ V2 I2 ഈക്വൽ ടു ഈ ഫോമിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുക. സോ ഈ പറയുന്നതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഇനി ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ ആണ്. അഞ്ചാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്, H പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റർ ആ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട്, ഹൈബ്രിഡ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കറൻറ്റും വോൾട്ടേജസും ആണ്. കറൻറ്റും വോൾട്ടേജും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി എടുത്തതുകൊണ്ട് അത് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ഹൈബ്രിഡിന് ഒരു റീസൺ കൊണ്ടുണ്ട്, ഇൻപുട്ടിലെ കറൻറ്റും ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജും ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കറൻറ്റും വോൾട്ടേജിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇൻപുട്ട് സൈഡും മറ്റൊരെണ്ണം ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡും എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടും വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ടിലെ കറൻറ്റും ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജുമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എച്ച് മെട്രിക്സ് എച്ച്, റൈറ്റ്. അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് V1 I2 ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കണക്ക് H11 H12 H21 H22 I1 I2 V2 റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അഗെയിൻ ഈ ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ട്രാൻസിസ്റ്റർ അനാലിസിസിലെല്ലാം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. അവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബേസ് കറൻറ്റ്, ഇൻപുട്ടിലെ കറണ്ടാണ് അവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സിമിലർലി ഔട്ട്പുട്ടിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജുമാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് അവിടെ കാൽക്കുലേഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സുകാർ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ്, സിക്സ്ത് വൺ, ഇൻവേഴ്സ് ഹൈബ്രിഡ്. ഇൻവേഴ്സ് ഹൈബ്രിഡ് നേരത്തെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് I1 V2 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതായിരുന്നു ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അത് ഇപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ ആവും. അത് കണക്ക് നേരത്തെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്ററാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഹൈബ്രിഡ്. അത് G ആയിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ I1 V2 ആണ്. I1 V2 ഈക്വൽ ടു G11 G12 G21 G22 റൈറ്റ് V1 I2 റൈറ്റ്. ഈ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതി പഠിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും. I1 ഈക്വൽ ടു G11 V1 പ്ലസ് G12 I2 റൈറ്റ്. സിമിലർലി V2 ഈക്വൽ ടു G21 I1 പ്ലസ് G21 V1 പ്ലസ് G22 I2 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നുകൂടെ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇംപെഡൻസ് പാരാമീറ്റർ അത് ഇസെറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ്. അത് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈയും റിലേറ്റീവ്ലി തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇംപെഡൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, ഓംസ് ലോ വെച്ച് മാത്രം റിലേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് പിന്നെ വന്നത് ഒരെണ്ണം ഇതാണ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി, ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എഴുതാം. അതുപോലെ അടുത്ത വന്നത് ഹൈബ്രിഡുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആക്ച്വലി പഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഈ ട്രാൻസ്മിഷനും ഹൈബ്രിഡുമാണ്. മറ്റു നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ഒരു ഓർമ്മയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക, V1 I1 V2 I2 ആ രീതിയിലാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. ഹൈബ്രിഡിലായപ്പം ഹൈബ്രിഡാണ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ ഹൈബ്രിഡാണ്, ഇൻപുട്ടിലെ കറണ്ടും ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജും. കാരണം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പലപ്പോഴും ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൽ വന്നു പോകുന്നതാണ് ഹൈബ്രിഡ്. ഹൈബ്രിഡ് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻവേഴ്സ് ഹൈബ്രിഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകും. സോ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഫൈൻഡ് മെട്രിക്സ് Y, മെട്രിക്സ് Z ആൻഡ് മെട്രിക്സ് H, അല്ലെങ്കിൽ Y, Z, H പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് Y പാരാമീറ്റർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ Y പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. Y പാരാമീറ്ററിൻ്റെത് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുമ്പം Y എന്ന് പറയുന്നത് I ഈക്വൽ ടു Y ഇൻറ്റു V എന്നാണ്. സോ I1 I2 ടു പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് I1 I2 ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് Y ആണ്. Y11 Y12 Y21 Y22 V1 V2. സോ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ V1 ഈക്വൽ ടു 0 ആക്കുകയാണ്. V1 ഈക്വൽ ടു 0 ആക്കുമ്പം നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് Y12 Y22 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. കാരണം I1 ഈക്വൽ ടു Y11 V1 പ്ലസ് Y12 V2 ആണ്. V1 0 ആകുമ്പോൾ Y12 Y22 ആണ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസാണ് V1 ഈക്വൽ ടു 0. അടുത്ത കേസ് V2 ഈക്വൽ ടു 0 ആക്കുക.
ഈ V1 സീറോ ആക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ V1 സീറോ ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് I1 ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ V1 V2 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിമിലർലി അതിന്റെ വേരിയേഷൻ കാരണമാണ് I1 I2 ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ V1 ഞാൻ സീറോ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കുകയാണ്. V1 സീറോ ആക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷോർട്ടായി. സോ ഇവിടെ ഒരു 1 ohm ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായി. റൈറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് 2 ohm വന്നു, 2 ohm വന്നു. നെക്സ്റ്റ് എഗെയിൻ ഒരു 2 ohm കണ്ടു, പിന്നെ ഒരു 4 ohm കണ്ടു. റൈറ്റ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ V1 ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. ടോട്ടൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് I1 I2 V1 V2 ഈ 4 പാരാമീറ്റേഴ്സാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ 4 പാരാമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. V2 = 0 ആക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള 3 പാരാമീറ്ററിൽ ഒരു പാരാമീറ്ററും കൂടെ ഞാൻ നോൺ പാരാമീറ്റർ ആക്കുകയാണ്. റൈറ്റ്, ഇവിടെ I1 വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടാണ്. ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഞാൻ I2 1 ആംപിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഈ I2 1 ആംപിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ട ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന I1 I2 V1 V2ൻ്റെ വേരിയബിൾസിൻ്റെ റേഷ്യോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പാരാമീറ്ററും കൂടെ നോൺ പാരാമീറ്റർ ആക്കി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 1 ആംപിയർ കറണ്ട് സോഴ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് V2 ആയിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ I1 = 1 ആംപിയർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ വോൾട്ടേജ് V2 നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. V2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് Z × I ആണ്. ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് Z × I ആണ്. സോ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. = 1 പാരലൽ 2 + 2. റൈറ്റ്, 1 പാരലൽ 2 + 2 ഓൾ പാരലൽ വിത്ത് 4 ഇൻറ്റു 1 ആംപിയർ. അതാണ് നമ്മുടെ V2 ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1.6 ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. റൈറ്റ്, V2 = 1.6 വോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി V2 നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു. ഇതിൽ V1 ആണ് 0 ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അക്കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഇവിടെ ചെറിയ കറക്ഷനുണ്ട്. V2 അല്ല 0 ആക്കിയത്, V1 0 ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ V2 നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയും. റൈറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ V2 കിട്ടി, V1 കിട്ടി, I2 ആയി. ഇനി I1 കൂടെ മാത്രം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. സൊല്യൂഷൻ അതിന് ഇനി അടുത്ത ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ നോഡ് ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. റൈറ്റ്, നോഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഈ നോഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി നെക്സ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള I1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പം 3 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു. ഇനി I1 കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആ നോഡ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതാം. V/1 + V - V2 / 2 + V/2 = 0. അഗെയിൻ V2 എന്ന് പറയുന്നത് 1.6 വോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു. V കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക. 1 + 1/2 + another 1/2 = V2/2. That is equal to 0.8. സോ V ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു. V ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടോട്ടൽ 2 വരും. 0.8/2 = 0.4. V 0.4 ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 1 ohm. V 0.4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.4 വോൾട്ട്. ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് 0.4 ആണ്. റൈറ്റ്, ഈ V എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് 2 ohmന് അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജും 1 ohmന് അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജും. സോ I1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, I1 = ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന V/1. അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം V എന്ന് പറയുന്ന നോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കറണ്ട് ഈ നോഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാണ്. നോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്താണ് പോകേണ്ടത്. അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള I1 വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് I1 ഇപ്പോൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന -0.4 ആംപിയർ ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിലെ 4 പാരാമീറ്ററും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് Y12 Y22 നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. Y12 = I1/V2 ആണ്. സോ I1 നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന -0.4, V2 നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 1.6, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -0.25 മോ ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു. സിമിലർലി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് Y22 I2/V2. അഗെയിൻ I2 നമ്മൾ 1 ആംപിയർ എടുത്തു.
V2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1.6 ആണ്. സോ നമുക്ക് Y22 ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് 0.625 ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. 0.625 മോ ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പാരാമീറ്റർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റർ നമുക്കിപ്പം ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ V2 ഈക്വൽ ടു 0 V1 ഈക്വൽ ടു 0 ആക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് V2 ഈക്വൽ ടു 0 ആക്കുക. അപ്പോൾ കേസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് V2 ഈക്വൽ ടു 0. V2 ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ ഫിഗർ ആദ്യം വരയ്ക്കാം. 1 ഓം, 2 ഓം, അഗെയിൻ 2 ഓം, 4 ഓം. ഓക്കെ, V2 ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ 0 ആക്കുകയാണ്. V2 0 ആക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 ഓം ഇൻ എഫക്റ്റ് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാവും. കാരണം 4 ഓമിന് അക്രോസ് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കൊണ്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 ഓം ഇൻ എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതാവും. കാരണം 4 ഓമിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകത്തില്ല. ഈ പറയുന്ന ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പാത്തിലൂടെ മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് കറണ്ടും ഒഴുകും. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഉള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക I2. ഇനി ഇവിടെയായിരുന്നു V1 വരുന്നത്. ഇനി നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത കണക്ക് ടോട്ടൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. V1, V2, I1, I2 ആണ്. ഇതിൽ V2 ഈക്വൽ ടു 0 ആക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാലൻസ് 3 പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഈ സർക്യൂട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. I1 ഈക്വൽ ടു 1 ആംപിയർ ആയിട്ടും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. I1 1 ആംപിയർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ 1 ആംപിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരു എഫക്റ്റും ആൻസറിൽ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കലി റേഷ്യോസ് ആണ്. സോ I1 ഈക്വൽ ടു 1 ആംപിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എഗെയിൻ നോഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്, ഇവിടെ ഈ നോഡിനെ ഞാൻ V ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. നോഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി ബാലൻസ് V1 ആൻഡ് I2 ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. നോഡ് ഇക്വേഷന് മുമ്പ് നമുക്ക് I2 ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. I2 എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടം വരെ 1 ആംപിയർ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ 1 ആംപിയർ കറണ്ട് രണ്ട് സിമിലർ റെസിസ്റ്റൻസ് വഴിയാണ് ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ആവാൻ പോകുന്നത്. സോ I2 ഈക്വൽ ടു -0.5 ആയിട്ട് തന്നെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. I2 -0.5 ആംപിയർ. റൈറ്റ്, I2ൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ 1 ആംപിയർ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വന്നു -0.5 ആംപിയർ ആയിട്ട് വന്നു. ഇനി നോഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ കാലം ഇതിങ്ങനെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു സിമിലർ എളുപ്പം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇത് അല്ലാതെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം. ദാറ്റ് മീൻസ് 2 പാരലൽ 2 എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. V1 ഈക്വൽ ടു ഇമ്പിഡൻസ് Z ഇൻറ്റു അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറണ്ട് ആണ്. കറണ്ട് ഇപ്പോൾ 1 ആംപിയർ ആണ്. ഇമ്പിഡൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ 2 പാരലൽ 2 ഈസ് 1, 1 + 1 ഈസ് 2. സോ 2 ഇൻറ്റു 1, 2 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ V1 ആയിട്ടും വരുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും നോൺ ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാം. Y11 ഈക്വൽ ടു I1 ബൈ V1. ദാറ്റ് ഈസ് I1 നമ്മളിപ്പോൾ 1 ആംപിയർ അപ്ലൈ ചെയ്തു. V1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് Y11 ഈക്വൽ ടു 1.2 മോ. സിമിലർലി നെക്സ്റ്റ് വൺ Y21 ഈക്വൽ ടു I2 ബൈ V1 ആണ്. I2 ഇപ്പോൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു -0.5. V1 നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത 2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -0.25, 0.5ൻ്റെ ഹാഫ്. സോ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Y മെട്രിക്സ് Y ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ കിട്ടിയ പാർട്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യാം. സോ അപ്പോൾ Y11 ഈക്വൽ ടു 0.5, നെക്സ്റ്റ് Y21 ഈക്വൽ ടു -0.25, ഇതിന് മുമ്പ് കിട്ടിയത് -0.25, അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് 0.625. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് Z പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ Z വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇത് ഒന്നേന്നിരുന്ന് I1 0 ആക്കണ്ട, I2 0 ആക്കണ്ട. ഇവിടെ Y പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട്. Yയും Zയും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ്. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ 2x2 മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. സോ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താൽ മതി. ഇനി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ലാത്തവർ ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ A ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജോയിൻറ്റ് A ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് A ആണ്. സോ ആ രീതിയിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് 2.5112 ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. റൈറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് വൺ H മെട്രിക്സ് ആണ്. H മെട്രിക്സ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. ഇത് ഞാൻ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാം. സോ H മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, H മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് V1 I1
ഇൻപുട്ട് പോർട്ടിലെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് V1 I1 equal to മെട്രിക്സ് A B C D V2 minus I2 റൈറ്റ് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതി. ഇനി ഈ മെട്രിക്സ് പോർട്ടിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ പോർഷനിൽ വരുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇക്വേറ്റ് ടു 0 ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇത് റബ്ബ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ റീസൺ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് V2 ആൻഡ് I2 ആണ്. സോ ഇതിൽ V2 equal to 0 ആക്കുമ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ കിട്ടും. സിമിലർലി I2 equal to 0 ആക്കുമ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കിട്ടും. ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ZYH മെട്രിക്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം V2 equal to 0 നമ്മൾ ഈ Y മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം V2 equal to 0 ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ Y മെട്രിക്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ V2 equal to 0 ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. V2 equal to 0 ഇംപ്ലൈസ് V2 equal to 0 നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് B ആൻഡ് D. B equal to B എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് V1 by I2 റൈറ്റ്. B ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് V2 equal to 0 ആകുമ്പോൾ V1 equal to A V2 മൈനസ് B I2 ആണ്. V2 0 ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് V1 equal to മൈനസ് B I2 ആണ്. സോ B equal to മൈനസ് V1 by I2. സോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം. V1 നമ്മളിപ്പോൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു 2 മൈനസ് 2 I2 നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് 0.5. സോ 2 by 0.5 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ഓം എന്ന് കിട്ടും. B നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് B കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്നതായിരിക്കും D ഈക്വൽ ടു കറസ്പോണ്ടിങ്ലി D എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് I1 by I2 ആണ്. ഇതിൽ I1 നമ്മൾ 1 ആംപിയർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. I2 നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ഇപ്പോൾ മൈനസ് 0.5. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് D ഈക്വൽ ടു 2. വെറും റേഷ്യോ ആണ്. I1 I2 കൊണ്ട് യൂണിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, 2 ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ Bയും Dയും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി I2 ഈക്വൽ ടു 0 ആക്കിക്കൊണ്ടാണ്. I2 ഈക്വൽ ടു 0 ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം Z മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി Y മെട്രിക്സ് എന്ന് എഴുതുകയാണ് ചെയ്ത. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് I2 ഈക്വൽ ടു 0 ആക്കുന്നതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. സോ I2 ഈക്വൽ ടു 0 ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഫിഗർ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. I2 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുമ്പം ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒരു കറണ്ടും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ആം സർക്യൂട്ടിലില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രിക്കലി പറയുമ്പോൾ 2 ഓമും 4 ഓമും സീരീസ് ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. സോ ആ ഫിഗർ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. 4 2 2 1. ഇനി നേരത്തെ എഴുതിയ കണക്ക് ടോട്ടൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എഴുതുക. V1 V2 I1 I2. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ I2 0 ആക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ 1 ആംപിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ലോജിക്കലി എളുപ്പമാകുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് 1 ആംപിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഉള്ള 2 പാരാമീറ്റർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു. സർക്യൂട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ V2 നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ്. 1 ആംപിയർ കറണ്ട് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. 1 ആംപിയർ കറണ്ട് ഇവിടം വരെ 1 ആംപിയർ കറണ്ട് വന്നു. പിന്നീട് ഇത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു പോർഷൻ 2 ഓം 4 ഓമിലും മറ്റൊരു പോർഷൻ ഈ 2 ഓമിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യും. സോ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ 4 ഓം ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട് 1 ആംപിയർ ഉണ്ട്. ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്രാഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ 2 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 4. സോ 2 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 4 ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8. സോ 4 ഓമിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് 1.4 ആംപിയർ ആയിട്ട് വന്നു. റൈറ്റ്, 1.4 ആംപിയർ ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റി V2 ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. 1/4 ഇൻറ്റു 4 ഈക്വൽ ടു 1 വോൾട്ട്. V2 ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് 1 വോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ V2 കൂടെ നോണായി. ഇനി V1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ്. ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് എടുത്താൽ മതി. ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 പ്ലസ് 2. കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. സോ 2 പ്ലസ് 4. റൈറ്റ്. 2 പ്ലസ് 4 is 6. 2 പാരലൽ 6. ഈ 2 പാരലൽ വിത്ത് 6 പ്ലസ് 1. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2.5 ആണ്. സോ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി V1 ഈക്വൽ ടു ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ആണ്. ഇമ്പിഡൻസ് 2.5. കറണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് സോഴ്സ് 1 ആംപിയർ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് V1 ഈക്വൽ ടു 2.5 വോൾട്ട് ആയിട്ടും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി ബാലൻസ് ആ റേഷ്യോസും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും.
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്. എ ഈക്വൽ ടു V1 ബൈ V2. V1 ഇപ്പോൾ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു 2.5, V2 1 ആയിട്ട് വന്നു. സോ എ ഈക്വൽ ടു 2.5 ആയിട്ട് തന്നെ വന്നു. നെക്സ്റ്റ് സി ഈക്വൽ ടു I1 ബൈ V2 ആണ്. ഇത് എന്ന് എഴുതി നോക്കണം. I1 ഈക്വൽ ടു CV2 മൈനസ് DI2. I2 ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന I1 ഈക്വൽ ടു CV2. അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന C ഈക്വൽ ടു I1 ബൈ V2. I1 1 ആംപിയർ നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ടെസ്റ്റ്, E2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടി 1 വോൾട്ട്. സോ C ഈക്വൽ ടു 1 ആയിട്ട് വന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ആ ഫൈനൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫോമിലും കൂടെ എഴുതി നിർത്താം. H മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ടു പാരാമീറ്റേഴ്സ് 2.5, 4, 1, 2. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്.